اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج we will continue proceeding of our ijlas, and next I will invite Mukarram Mohtaram Ashraf Jamba Sahib to come to this stage and enlighten us with your speech. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر رسلہ محمد و آل و اصحابہ اجمعین. محترم حاضرین و ناظرین، میں آج کیا خلافت احمدیہ خلافت موسویہ کی مثیل ہے، اس موضوع پر یا اس سوال پر مختصراً بحث کروں گا. آج کے دور کا یہ بڑا ہی حساس سوال یا موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان تقویٰ یا مومنانہ بصیرت سے اس پہ غور کرے تو یہ بڑا ہی واضح سوال اور بڑا ہی واضح اس کا جواب ہے. لیکن بشرطے کہ انسان تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سوال پر غور کرے. خلیفہ کے معنی حضور اقدس سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام نے جانشین یا نائب کے بتائے ہیں، اور مذہبی نقطہ نظر سے اگر خلافت پہ غور کیا جائے تو بالعموم خلافت کی 3 اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں. یعنی نمبر 1 خلافت نبوت، نمبر 2 خلافت علی منہاج نبوت یا الہامی خلافت، نمبر 3 انتخابی یا انتظامی خلافت. ان تینوں خلافتوں کے علاوہ دنیا مذہب میں یا دین اسلام میں کوئی چوتھی، پانچویں، چھٹی یا اور کوئی خلافت نظر نہیں آتی. اگر ان تینوں خلافتوں کے علاوہ پہلے کوئی خلافت ہوئی ہے یا آئندہ کوئی خلافت ہوگی تو میرے علم کے مطابق وہ کوئی دنیاوی خود ساختہ یا کوئی بادشاہی یا ملوکی خلافت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دین کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ خلافت ہے ہی دین سے وابستہ. میں اپنے مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان تینوں خلافتوں کی مختصراً وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو. خلافت نبوت یعنی انبیاء والی خلافت، یا میں اپنے طور سے ایک نیا لفظ اس کو دوں تو وہ یہ ہے کہ ام الخلافت، یعنی خلافتوں کی ماں. باقی جتنی تمام خلافتیں ہیں وہ اسی خلافت کے تابع ہیں یا اسی کی گود سے نکلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی خلافت عطا فرمائی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء براہ راست یہی خلافت لے کر دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑے کیے گئے تھے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت آدم کو یہ خلافت عطا فرما دی تھی. بعد ازاں سیدنا آدم علیہ السلام بطور آدم مگر بحیثیت خلیفہ زمین پر مبعوث ہوئے.
फिर जैसे जैसे आप अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत व नस्ल बढ़ती चली गई और ज़मीन पर फैलती चली गई और मुख्तलिफ़ तबकों में या कौमों में बढ़ती चली गई, अल्लाह ताला ने उनकी सलाह के लिए, उनकी हदायत के लिए जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम उनमें मबूस फरमाए, वो इसी खिलाफत का लिबास पहनकर इस दुनिया में आए और उसने अपनी अपनी कौम को, अपने अपने तबका को की जो हदायत फरमाई या उनकी सलाह फरमाई, वो अपनी इसी खिलाफत के ज़रिया फरमाई और वो इसी खिलाफत के ताबे थे। ये सिलसिला चलता चलता बिलाखिर हमारे आका व मौला सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आकर ख़त्म हो गया। बल्कि यूँ कहा जाए कि ये सिलसिला यहाँ पे आकर ख़त्म ना हुआ, बल्कि जैसे दरवाज़ा के दो ताक होते हैं, उस दरवाज़े के दो ताकों में से एक ताक बंद कर दिया गया, जबकि एक ताक अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत खुला रखा। यानी नबूवत जो शरीयत वाली थी वो वहाँ पे आकर ख़त्म हो गई, मगर आपके ताबे हुकूमत जिसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी किताबों में ज़िक्र किया है, वो एक दरवाज़ा या एक दरवाज़े का एक ताक जो है वो खुला रखा। फिर बाद अज़ां आप ही की उम्मत की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने यही मकाम और रुतबा सैयदना हज़रत महदी व मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अता किया। इस तरह आपके बाद सिर्फ फ़र्द वाहिद यानी हज़रत अक़दस महदी मौऊद व मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मर्तबा पर फैज़ हुए। ये थी खिलाफत नबूवत या उम्मुल खिलाफत, तमाम खिलाफतों की माँ। तमाम खिलाफतें इसी खिलाफत की गोद से बाहर आईं। नंबर 2, खिलाफत अला मनहाज नबूवत या इल्हामी खिलाफत। इसको आप खिलाफत अला मनहाज नबूवत कह लें या इल्हामी खिलाफत कह लें। ये खिलाफत अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे दर्जा पे आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी मुजद्दिदीन व मुहद्दिसीन तशरीफ़ लाए, इन सब को अल्लाह ताला ने खिलाफत अला मनहाज नबूवत यानी इल्हामी खिलाफत से सरफराज फरमाया था। या जैसा कि मैंने अभी पहले ज़िक्र किया कि वो जो एक दरवाज़े का एक ताक या एक पार्ट खुला रखा था, उस दरवाज़ा से ये तमाम मुजद्दिदीन व मुहद्दिसीन मबूस हुए या तशरीफ़ लाए। ये तमाम लोग नबी नहीं थे, मगर उसी दरवाज़ा से आए थे जिस दरवाज़ा से अम्बिया अलैहिस्सलाम आते रहे। ये तमाम लोग अम्बिया नहीं थे, मगर अम्बिया का लिबास पहनकर दीन इस्लाम की खिदमत के लिए मबूस किए गए। ये तमाम बुजुर्गान दीन साहिब वही और इल्हाम थे और इनका उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि इनके मुतल्लक हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के अम्बिया से मुशाबा होंगे या उनकी मानद होंगे। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन तमाम मुजद्दिदीन या मुहद्दिसीन का मकाम और मर्तबा क्या था। यहाँ पे इस हदीस में जो लफ्ज़ उलमा इस्तेमाल हुआ है, मुजद्दिदीन और इन्हीं मुहद्दिसीन के बारे में हुआ है। इन उलमा से मुराद आम मौलवी या आम मुरब्बी या मुफस्सरीन वगैरह नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला के वो तमाम मुजद्दिदीन थे जिन्होंने हर सदी के सर पर ज़ाहिर होकर दीन इस्लाम की खिदमत फरमानी थी। और इनका मकाम हमारे आका व मौला सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के अम्बिया के साथ जोड़ा है। ये थी खिलाफत अला मनहाज नबूवत यानी इल्हामी खिलाफत, यानी इल्हाम और वही के साथ खड़े होने वाली खिलाफत। और इसका खिलाफत नबूवत के बाद बड़ा मुकाम है। मैं बड़ी माज़रत के साथ कहना चाहूँगा
کہ بعض جماعت احمدیہ کے افراد یا احمدی بھائی اس خلافت کو تیسرے درجہ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے خلافت کے بارے میں یا مجددیت کے بارے میں، وہ بڑی بے باکی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلب کے سامنے یا لالٹین کے سامنے دیے کی کیا حیثیت ہے، یا وضو کے ہوتے ہوئے تیمم کی کیا حیثیت ہے. یہاں ان کی مراد عام انتخابی خلافت یا عام خلیفہ کو وہ بلب بنا رہے ہوتے ہیں یا لالٹین بنا رہے ہوتے ہیں، اور مجدد کو ایک چھوٹا سا دیا، یعنی کہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ظاہر کرتے. وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا خوف کا مقام ہے. ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم بے باکی میں کیسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. نمبر 3، انتخابی یا انتظامی خلافت. یہ خلافت مقام و مرتبہ کے لحاظ سے پہلی دونوں خلافتوں کے بعد یعنی تیسرے درجہ پہ آتی ہے. یعنی خلافت نبوت، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت، پھر تیسرے درجہ پہ انتخابی یا انتظامی خلافت آتی ہے. اپنی جگہ اس کا بھی بڑا مقام ہے، مگر پھر بھی پہلی دونوں خلافتوں سے بڑا یا اس سے برابر درجہ اس کو نہیں دیا جا سکتا. اس خلافت کے خلفاء صاحب وحی اور الہام کے بھی مدعی نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد معزز مومنین کے منتخب شدہ ہوتے ہیں. یعنی اس نبی کے جو مومنین ہوتے ہیں یا صحابہ کرام ہوتے ہیں، وہ آپس میں صلاح مشورہ کے بعد اس خلافت کا انتخاب کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا منتخب خلیفہ گزرا ہے جس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ میں صاحب وحی و الہام ہوں اور میں خلافت علی منہاج نبوت پہ فیض ہو کر آیا ہوں، تو اس کو ظاہر کیا جائے. میرے علم کے مطابق ایسا کوئی منتخب خلیفہ نہیں گزرا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں صاحب وحی و الہام یعنی خلافت علی منہاج نبوت پہ فیض ہو کر آیا ہوں. یہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے خلفاء کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، البتہ خلفاء راشدین نے ایسا کہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا. یہ منتخب خلفاء بھی انبیاء کے جارشین کہلاتے ہیں. یہ لوگ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی چلاتے ہیں، نبیوں کی تعلیم کو قائم کرتے ہیں اور انتظامی امور بھی سر انجام دیتے ہیں. یعنی جو عام حکومتوں کے کام ہوتے ہیں ویسے کام بھی یہ سر انجام دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین انتخابی خلافت کی اعلیٰ اور بہترین مثالیں ہیں. یہ 3 خلافتیں ایسی ہیں کہ انتخابی خلافتوں میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے. اگر منتخب حکومت کا جو ایک عام عہدہ ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے فرض انجام جو دیا ہے وہ سوائے خلفائے راشدین کے علاوہ اور کوئی خلیفہ نہ دے سکا. اس میں جماعت احمدیہ کی خلافت بھی شامل ہے. نہیں کہہ سکتے کہ خلافت احمدیہ کا کوئی خلیفہ خلفائے راشدین کے برابر تھا یا اس نے ایسے کام سر انجام دیے جو خلفائے راشدین نے سر انجام دیے تھے. اس لیے بھی کہ خلفائے راشدین نے روحانی بلوغت ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں پائی تھی، اور ہر قسم کی تربیت آپ سب صحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست لی تھی. پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد میں آنے والا کوئی خلیفہ یا کوئی عام چھوٹا موٹا آدمی ان کے برابر کا رتبہ پا سکے. میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ 3 خلافتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان کے مقام و مرتبہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور فرما سکتے ہیں اس موضوع پہ، کیا خلافت احمدیہ خلافت موسویہ کی مثیل ہو سکتی ہے؟ اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں
کہ حضور علیہ السلام نے یعنی سیدنا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات پہ بڑا زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثیل موسیٰ تھے، اور امت محمدیہ جو ہے وہ مثیل امت موسویہ ہے، جس کا حوالہ دیتے ہوئے حضور علیہ السلام قرآن کریم کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہے، یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کیسی خراب حالت میں ہو، تمہاری طرف اسی رسول کی مانند بھیجا جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضور نے یہ ترجمہ فرما کر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ ٹھہرایا ہے، پھر سورہ نور میں سلسلہ خلافت موسویہ کا مثیل ٹھہرایا۔ حضور نے بڑی وضاحت فرما دی کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ مثیل موسیٰ تھے، اور اس کے بعد سورہ نور میں جس خلافت کی خبر امت محمدیہ کو دی گئی ہے وہ خلافت موسویہ کی مثیل ہے۔ اب یہ دونوں خلافتیں مثیل کیسے ہوئیں، اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ جب حضور نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کو مثیل موسیٰ قرار دے دیا تو یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کی کوئی خلافت جو ہے جو بھی ہے وہ مثیل خلافت موسویہ ہوگی۔ پھر حضور مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے اسی کتاب کے یعنی جلد روحانی خزائن جلد 20 کے صفحہ 12 کے آخر میں فرماتے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ قرآن شریف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے، اور کیا یہ سچ نہیں کہ قرآن شریف نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے بلکہ کما استخلف الذین من قبلہم میں تمام خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسیہ کا مثیل قرار دے دیا۔ اب یہ دو خلافتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک پہلے خلافت امت موسویہ میں اور ایک بعد میں آنے والی خلافت امت محمدیہ میں۔ اب ان کی مشابہت دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پہلی خلافت کون سی خلافت تھی، جیسا کہ میں نے ابھی 3 خلافتوں کا ذکر کیا، ان میں سے وہ کون سی خلافت تھی۔ جب وہ طے ہو جائے تو آپ کو امت محمدیہ میں وہ خلافت ڈھونڈنے میں دقت پیش نہیں آئے گی، آپ بآسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کون سی خلافت ہے جو مثیل امت موسویہ ہے۔ حضور اسی حوالہ کا آگے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پس اس صورت میں قطعاً و جواباً لازم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخر میں ایک مثیل عیسیٰ پیدا ہو، اور چونکہ اول اور آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلہ کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہی دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے، بلکہ اول اور آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے۔ دیکھیں اب تمام کی تمام امت مسلمہ مثیل ٹھہری امت موسویہ کی، اول اور آخر میں بھی حضور نے وضاحت فرما دی، اور یعنی آخر کی مثال دیتے ہوئے حضور نے درمیان کا پورا حصہ جو ہے پوری امت کا اس میں خلافت بھی آ جاتی ہے، بدی اور گناہ بھی آ جاتے ہیں، اچھے کام بھی آ جاتے ہیں، برے کام بھی آتے ہیں، وہ تمام کے تمام مشابہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امت محمدیہ میں وہ کون سی خلافت ہے جو مشابہ ہے امت موسویہ کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نور میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس میں فرماتا ہے وعد اللہ الذی آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے
मुकर्रर फरमाएगा। हुजूर की वही बात इस आयत में भी आ गई। इसमें भी 2 खिलाफतों का जिक्र है। अल्लाह ताला ने साफ वादा फरमा दिया उम्मत मुहम्मदिया से कि मैं उसी तरह खलीफे मुकर्रर करूँगा जिस तरह पहले मुकर्रर किए गए थे। अब अगर इस आयत के तर्जुमा से मुराद उम्मत मुसलमा का कोई फ़र्द ये लेता है कि वो खुलफा राशिदीन थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायम होने वाली खिलाफत, फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाएगा कि जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी उस वक्त तो खिलाफत बाद में कायम हुई, आयत तो पहले खिलाफत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो चुकी थी। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होगा कि वो खिलाफत तो मुंतखब शुदा थी, जैसे कि मैंने तीसरी खिलाफत का हवाला दिया कि इंतज़ामी या इंतखाबी खिलाफत, क्या वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से मुशाबा हो सकती है? फिर देखना पड़ेगा क्या उम्मत मूसविया की जो खिलाफत थी वो भी मुंतखब शुदा थी, यानी इंतखाबी खिलाफत थी। तो वहाँ नज़र दौड़ाने से पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ एक खलीफा आपका यानी हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम मुंतखब हुए थे। उसके बाद आपकी तमाम जितनी भी खिलाफत चली है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बकौल, वो सारी की सारी इल्हामी खिलाफत थी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद चलते चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर वो खिलाफत ख़त्म होगी। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने 12 जगह किताबों में फरमाया है कि आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के आखिरी खलीफा थे। अब बीच के जितने अंबिया हैं हुजूर उनका जिक्र फरमा रहे हैं कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफे थे, खुलफा थे, लेकिन वो तमाम के तमाम अंबिया थे और तमाम के तमाम साहिब वही और इल्हाम थे। अब खिलाफत राशिदा तो मुंतखब शुदा खिलाफत है, ये कैसे उसकी मसीर हो सकती है? फिर बाद अज़ा पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि खिलाफत राशिदा 30 साल तक कायम रहेगी, उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। फिर गौर करना पड़ेगा कि खिलाफत राशिदा के बाद क्या कोई खिलाफत कायम हुई? बेशक इसमें कोई शक नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी एक हदीस में फरमाया है कि मेरी उम्मत में हर 100 साल के बाद एक शख्स मबूस हुआ करेगा, यानी हर सदी के सर पर एक शख्स मबूस हुआ करेगा जो इस दीन की तजदीद करता रहेगा। ये हदीस पता देती है कि हर 100 साल बाद आने वाला मुजद्दद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है, बिल्कुल उसी तरह खलीफा जिस तरह उम्मत मूसविया में हर 100 साल के बाद एक नबी आता रहा और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खलीफा कहलाया। इसी तरह हर 100 साल पर मुजद्दद आने वाला जो मुजद्दद है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी जानशीन हकीकी खलीफा है, और यही सिलसिला खिलाफत है जो मुशाबा है खिलाफत मूसविया के। और जितने भी मुजद्ददीन उम्मत मुसलमा में आए हैं यही वो आलम है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से मुशाबा होंगे या उनसे उनकी मानद होंगे, यानी उसी रास्ता से आए हैं वो आएंगे जैसे बनी इसराइल के अंबिया आए थे। इस तरह साहिब वही और इल्हाम होंगे। और ये बड़ी वाज़ेह बात हो जाती है कि यही वो खिलाफत है, यानी मुजद्दिदीन वाली खिलाफत जो खिलाफत अला मनहाज नबूवत पर फैज़ है। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी सच्चाई में ज़ाहिर किया है कि मैं खिलाफत अला मनहाज नबूवत पे फैज़ होकर आया हूँ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। खिलाफत राशिदा पीछे गुजर चुकी और खिलाफत अला मनहाज नबूवत उम्मत मुसलमा में, चाहे उम्मत मुसलमा इसको माने या ना माने, जारी व सारी है और क़यामत तक जारी व सारी रहेगी। और यही वो खिलाफत है जो हकीकी मानों में खिलाफत मूसविया से मुशाबा है। तीसरे दर्जे पे आती है खिलाफत इंतखाबी खिलाफत, जिसका मैं पहले जिक्र कर दिया खिलाफत राशिदा, और अब जिक्र करना चाहता हूँ खिलाफत अहमदिया के। खिलाफत अहमदिया भी एक मुंतखब शुदा खिलाफत है। अगर खिलाफत अहमदिया का कोई खलीफा ये दावा करता है कि मैं खिलाफत अला मनहाज नबूवत पे फैज़ होकर आया हूँ, तो उसको दावा करना पड़ेगा कि मैं साहिब वही व इल्हाम हूँ और उसी तरह में अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है जिस तरह उम्मत मूसविया के खुलफा आते रहे हैं। जहाँ तक मेरा मुतालिया है, कहीं जमात अहमदिया की तारीख़ में या कुतुब में कहीं
किसी खलीफे का ये दावा नहीं मिलता कि वो साहिब वही और इल्हाम है और वो उसी तरह मबूस हुआ है जिस तरह उम्मत मूसविया के खुलफा मबूस होते रहे, जैसे हज़रत ज़करिया मबूस हुए, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए। कहीं जिक्र आपको नहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको किसी खलीफे का यह दावा नहीं मिलेगा। हाँ, सैयदना हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का यह दावा है कि मुझे अल्लाह ताला ने खिलाफत अला मनहाज नबूवत पे फैज़ करके फरमाया है। अब जब एक जमात का आका ये दावा करता हो कि मुझे अल्लाह ताला ने इस रास्ते से भेजा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस आगे उसका खलीफा ये दावा कैसे कर सकता है कि मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ। अगर उसका खलीफा यानी कि उसका नायब ये दावा करता है कि मैं उसी रास्ते से आया हूँ, फिर यहाँ पे सवाल उठेगा कि वो खलीफा और उस खलीफे का आका क्या दोनों एक ही मकाम पे खड़े हैं? अगर दोनों एक ही मकाम पे खड़े हैं तो फिर गौर करना पड़ेगा कि दोनों का मुकाम मर्तबा कौन सा है और उनमें से सच्चा कौन है, नौज़ बिल्लाह गलत कौन है। ये एक बड़ा वालिड नुक्ता है जिस पे गौर करना पड़ेगा। तो नतीजा ये निकला कि खिलाफत अहमदिया किसी सूरत भी खिलाफत मूसविया की मसील नहीं। यही एक इस्लामी खिलाफत यानी खिलाफत अला मनहाज नबूवत जिसे हम मुजद्दिदीन वाली खिलाफत कहते हैं, यही एक वाहिद खिलाफत है जो मसील खिलाफत मूसविया है, क्योंकि वो इल्हाम और वही से खड़ी होती है और दीन की तजदीद करती है। बैन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुलफा भी अपने दीन की तजदीद करते इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। जिस आयत का हवाला दिया है जिसका तर्जमा मैंने अभी पेश किया है, हज़ूर फरमाते हैं यानी खुदा ताला ने उन लोगों के लिए जो ईमानदार हैं और नेक काम करते हैं वादा फरमाया है जो उनको ज़मीन पर उन्हीं खलीफों की मानत जो उनसे पहले गुजर चुके हैं खलीफे मुकर्रर फरमाएगा। हज़ूर इसकी तफसीर में फरमाते हैं इस आयत में पहले खलीफों से मुराद हज़रत मूसा की उम्मत में से खलीफे हैं जिनको खुदा ताला ने हज़रत मूसा की शरीयत को कायम करने के लिए पे दर पे भेजा, और ख़ास कर किसी सदी को ऐसे खलीफों से जो दीन मूसवी के मुजद्दद थे। हुज़ूर तमाम अंबिया को मुजद्दद कह रहे हैं और खलीफे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं और ख़ास कर किसी सदी को ऐसे खलीफों से जो दीन मूसवी के मुजद्दद थे खाली नहीं जाने दिया। अब हुज़ूर ने वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की बात जो उम्मत में जो खिलाफत चली थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर ख़त्म होगी, वो तमाम अंबिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को कायम करने वाले खलीफे और आपके मुजद्दद थे, आपके दीन के मुजद्दद थे। और वही मुजद्दद वही खिलाफत उम्मत मुहम्मदिया को नसीब हुई जो हर सदी के सर पर एक मुजद्दद आता है जिसकी शान व शौकत को जमात अहमदिया आज का जुटलाती फिर रही है, और उनको कभी बलब और कभी तयम्मम, उनको कभी दिए से और कभी तयम्मम से तशबीह देती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर मुजद्दिदीन के बारे में ही हज़ूर अलैहिस्सलाम का एक और हवाला है। हज़ूर फरमाते हैं याद रहे कि मुजद्दिद लोग दीन में कुछ कमी बेशी नहीं करते, हाँ गुमशुदा दीन को फिर दिलों में कायम करते हैं। और ये कहना कि मुजद्दिदों पर ईमान लाना कुछ फ़र्ज़ नहीं, खुदा ताला के हुक्म से इनहराफ है, क्योंकि वो फरमाता है वमन काफ़र बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यानी बाद इसके जो खलीफे भेजे जाएँ फिर जो शख्स उनका मुनकर रहे वो फासकों में से है। आज जमात अहमदिया को फ़ैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस खिलाफत जिसका बाजू उन्होंने पकड़ा हुआ है उसको कायम रख कर फासकों में दाखिल होना है या उस खिलाफत पे ईमान लाना है जिसकी खबर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं और जिसकी तस्दीक हमारे आका सैयदना हज़रत महदी मौद मसीह मौद फरमा रहे हैं। हम यकीन रखते हैं कि यही है खिलाफत, यानी खिलाफत अला मनहाज नबूवत ही खिलाफत मूसविया की मसील है और यही हक और सच है। वाखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।